नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। मोठे पॅकेज दिल्यास भाजप नेते BRSची हात मिळवणी करतील, राज सिंग यांनी करार रद्द करण्यास नकार। पीक नुकसानावरील ANNच्या बातमीला प्रतिसाद, कृषी अधिकाऱ्यांनी नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी। सरकारी रुग्णालयामध्ये संसर्ग रोखण्यासाठी खबरदारी घेण्याचे जिल्हाधिकारी सांगतात। राजश्री शहा यांनी रिम्स येथे हवेतील संसर्ग नियंत्रणावरील प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये भाग। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। मुले शाळांमध्ये जाण्याच्या मार्गावर येतील याची खात्री करण्यासाठी सरकारी कार्यक्रम। TSUTFने प्रचार वाहन लॉन्च केले। आजच्या सविस्तर बातम्या। भाजप आमदार राज सिंग यांनी खळबळजनक टिप्पणी केली। त्यांनी सांगितले की कविता यांनी रेकॉर्ड बाहेर जे सांगितले ते खरे आहे। जेव्हा एखादे मोठे पॅकेज येतील तेव्हा भाजप नेते भारतीय जनता पक्षाची हात मिळवणी करतील। भाजपचे उमेदवार कुठून निवडून लढायचे हेच ते ठरवतील। हे भूतकाळातही उघड झालेले आहे। म्हणूनच भाजपचा पराभव झालेला आहे। तर आमच्या नेत्यांनी प्रत्येक निवडणुकीमध्ये संगनमत केलेले आहे। आमच्या नेत्यांच्या इतर पक्षाची संगनमतमुळे पक्षाचा पराभव झालेला आहे। राज्यात भाजप सत्तेत का आले नाही याचा विचार आपण करायला हवा। खरं तर ते कधीही यायला हवे होते। तर आमच्या नेत्यांनी इतर पक्षाच्या नेत्यांशी असलेली संगनमत सर्वांना माहिती आहे, असे राज सिंग म्हणाले। MLC कविता यांच्या टिप्पण्यांमुळे केसीआरचे खरे रंग उघड झालेले आहे, असे सरकारी व्हीप आदी श्रीनिवास म्हणाले। ते म्हणाले की भाजप BRSचा डार्क हा करार उघड झालेला आहे आणि काँग्रेस बऱ्याच काळापासून हेच बोलत आहे। ते म्हणाले की KTR यांनी कविता यांच्या टिप्पणीचे उत्तर द्यावे। KTR जे त्यांच्या कुटुंबाचे निराकरण करायचे होते ते काहीतरी वेगळेही बोलत आहे, याबद्दल ते संतप्त होते। KTR यांनी भाजपसोबतच्या कराराबद्दल BRS पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना स्पष्टीकरण द्यावे अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली। కవిత గారి కామెంట్స్ తో కేసీఆర్ గారి అసలు రంగు బయటపడ్డది। BRS ను బీజేపీలో కలపాలని అనుకున్నది ముమ్మాటికి నిజమని తేటతెల్లమైంది। బీజేపీ BRS పార్టీల చీకటి ఒప్పందం ముసుగు తొలగిపోయింది। మొదటి నుంచి మేము చెబుతున్నది నేడు కవిత కామెంట్స్ తో నిజమైందనే మాట సందర్భంగా చెబుతూ బీజేపీ BRS రెండు పార్టీలు ఏకమై కాంగ్రెస్ పార్టీ దొంగ దెబ్బ తీయాలని చూస్తున్నదని మేము చెబుతున్నటువంటి మాట నేడు 100% నిజమైందన్న మాట సందర్భంగా చెబుతూ మొదటి నుంచి మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పే మాటలు ప్రజలను మేము చైతన్యపరిచేటువంటి సందర్భం ఈరోజు కవిత కామెంట్స్ తో లేఖ రూపంలోనే బయటపడ్డప్పుడు మై డియర్ డాడీ అంటూ డాక్టర్ కవిత లేఖ రాసిన రోజే కాంగ్రెస్ పార్టీ మొదటి నుంచి చెబుతుంది నిజమని తెలియదన్నమాట సందర్భంగా చెబుతూ కవిత గారి కామెంట్స్ పైన KTR గారు స్పందించాలి। KTR గారు ప్రజలకు సమానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది। కవిత మాట అన్నట్టుంది ట్విట్టర్లో పెడితే సరిపోద్దా అని। మేము కూడా మొదటి నుంచి
ట్విట్టర్లో కాదు, ప్రజాక్షేత్రంలో మీరు చెప్తున్నటువంటి వాటికి ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి స్పందన చూసి మాట్లాడమని చెప్పండి. కేటీఆర్ గారు తన కుటుంబాన్ని చక్కదిద్దుకోలేని సందర్భం, కానీ ప్రజల గురించి ఏదో మాట్లాడేటువంటి మాటలు. ఎన్ని చక్కటి స్కీములు ప్రజలకు అందుతుంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి మంచిని మద్దతు ఇచ్చేటువంటి వైనాన్ని తప్పుపట్టి ఈరోజు ఈ విధంగా ముందుకు పోతున్న సందర్భంలో సొంతింట్లోనే వ్యవహారం చక్కదిద్దుకోలేని మీరు ఈరోజు ప్రజల గురించి ప్రజలకు ఏం సమానం చెప్తారో చెప్పాలంటున్నాం. ఈరోజు మీరు మా ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి మాట్లాడి ఇక మానుకోమంటున్నాం. మీ వ్యవహారాన్ని చక్కదిద్దుకోమని చెప్పండి. మీ ప్రజలకు మొదట చెప్తా ఉన్నాం. ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీతో కుమ్ముక్కైంది, గల్లీలోనే లొల్లిగాని ఢిల్లీలో దోస్తాని. ఈరోజు నేడు నిజమైన మాట. ఈరోజు బీజేపీతో డీల్ పైన ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళ కార్యకర్తలకు సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, ప్రజలకు సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కేసీఆర్ దమ్ముంటే కవిత ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పుకోవాలి తప్ప ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆడిపోసుకోవడం మానుకోవాల్సిందిగా నేను మానుకోవాల్సిందిగా నీ సందర్భంగా కోరుతూ ఈరోజు కవిత సంధించిన ప్రశ్నలు అనేకం మీ మొదటి నుంచి कांग्रेस पार्टी पक्षाला संधिंచిన మా मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी గారు सरकारी व्हीप बिर्ला इल्लैया म्हणाले की भाजप आणि बीआरएस हे दोन्ही पक्ष काँग्रेसचे नुकसान करण्यासाठी एकत्र आलेले आहे, तर लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 8 जागा मिळवण्याचे कारण बीआरएस आहे. ते म्हणाले कविता यांनी केटीआरचा बंदर उघड केलेला आहे, केटीआर हलवून लावण्याचा कटही रचत आहे, याबद्दल ते संतापले. पक्षाकडून कविता बिर्ला इल्लैया म्हणाले तर केटीआर मध्ये हिम्मत असेल तर त्यांनी कविताच्या प्रश्नांचे उत्तर द्यावे. ఈరోజు ఎమ్మెల్సీ కవిత గారు చేసినటువంటి కామెంట్ చూస్తే కేసీఆర్ గారి అసలు రంగు బయటపడ్డది. బీజేపీ బీఆర్ఎస్ దోస్తాను కూడా తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. గతంలోనే బీజేపీలో బీఆర్ఎస్ను విలీనం చేయాలని చెప్పి చేసినటువంటి కుట్రల విషయంలో కూడా కవిత గారు స్పందించడం, అదేవిధంగా బీజేపీ బీఆర్ఎస్ దోస్తాను కూడా ఏ రకంగా పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో కానీ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో కానీ వాళ్ళ పొత్తులు ఇలా కవిత గారి మాటల్లో తెలిసిపోయింది. మరి బీఆర్ఎస్ బీజేపీ విలీనం వెనుక దాగున్న నిజాలేంది, కవిత గారు ఒక్కొక్కటి బయట పెడుతుంటే కేసీఆర్ అసలు రంగు బయటపడ్డది. ముఖ్యంగా కేటీఆర్ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి తగాదాలను వాళ్ళ గొడవలను సర్దిద్దుకెళ్ళినటువంటి కేటీఆర్ ఇలా మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. నీ కుటుంబ గొడవలనే నువ్వు చక్కదిద్దుకున్నవి తెలంగాణ ప్రజలను ఏ రకంగా ఉద్ధరిస్తావని చెప్పి గతేళ్ళ మీ 10 ఏళ్ల పాలనలో తెలంగాణ ప్రజలు గమనించే కదా మిమ్మల్ని ప్రతిపక్షంలో కూర్చోబెట్టిరు. ఇలా కవిత గారు మీ సోదరి ఓ ఇంట్లో సోదరుమని ఎదుగుతుంటే చూసి ఓర్వలేని కేటీఆర్ తెలంగాణ ఆడపడుచుల పట్ల ఏ రకంగా ఆయనకు ఉందో, ఏ రకంగా గౌరవిస్తాడో మరి కేటీఆర్ ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలా కవిత గారు నిజంగా కూడా కేటీఆర్ గారి అసలు రంగు అసలు కుట్రలను కూడా బయట పెట్టింది. ఆమె మాట్లాడిన మాటలు చూస్తుంటే నిజంగా కూడా బీఆర్ఎస్ను బీజేపీలో విలీనం చేసే దశగా ముందుకు పోతుందని చెప్పి ఇలా తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. మొన్న జరిగినటువంటి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లు కానీ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లు కానీ మీరు లోపాయకార ఒప్పందం చేసుకొని చీకటి ఒప్పందాలతోటి ఇవాళ తెలంగాణలో 8 పార్లమెంట్ సీట్లు బీజేపీ గెలవడానికి బీఆర్ఎస్ పరోక్షంగా సహాయం చేసిందాన్ని కవిత బయట పెట్టినందుకు సంతోషిస్తున్నాం. కానీ కేటీఆర్ నీకు నోటీసులు ఇస్తేనేమో గగ్గోలు పెడుతున్నావు, మరి ఆ రోజు కేసీఆర్కి ఇస్తే ఓన్లీ ట్విట్టర్లోనే సమాధానం చెప్పినామని చెప్పి మీ చెల్లెని మాట్లాడుతుంటే మరి నీ ముఖం తలకాయ ఎడబెట్టుకుంటున్నామని చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలు ఇలా గమనిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కేటీఆర్ అహంకార ధోరణితోటి ఏదైతే నీ పార్టీని నువ్వు చక్కబెట్టుకోనోనివి, ఆడపడుచును గౌరవించనోనివి, రేపు తెలంగాణలో ఏ ముఖం పెట్టుకొని మహిళల ఓట్లు అడుగుతామని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. కవిత చేసినటువంటి ఆరోపణలు అనుకోండి, పచ్చి నిజాలు అనుకోండి, ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. బీజేపీ బీఆర్ఎస్ దోస్తానికి ఇవే నిదర్శనమైన మాటలు, ఇదే నిదర్శనమైనటువంటి ఆరోపణలుగా కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఏదో కాంగ్రెస్ కోవట్టుగా ఉందన్నారు. కాంగ్రెస్ కోవట్టుగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల పక్షాన ప్రజల గొంతుకగా ప్రజాపాలన చేస్తుంటే మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చూసి ఓర్వలేక
రోజు రకంగా ట్విట్టర్లో పెట్టడం. दुसरीकडे भुवनगिरीचे खासदार चामला किरण कुमार रेड्डी म्हणाले की काँग्रेस MLC कविताची गरज नाही. त्यांना या KCR भोवती असलेल्या राक्षसांना प्रथम सांगायचे आहे. जर त्यांना काही सांगायचे असेल तर ते शब्दांनी नाही तर अक्षरांनी सांगायचे आहे. चामला यांना गेल्या 10 वर्षात तुटलेल्या भ्रष्ट संपत्तीची काव्यात्मक चौकशी हवी आहे. ఈ రోజు కవిత గారు ఏదైతే ప్రెస్ మీట్ అంటే చిట్ చాట్ లో మాట్లాడినటువంటి విషయాలు చూస్తే గతంలో ఎన్నోసార్లు మేము బీఆర్ఎస్ బీజేపీ కలిసి రాజకీయ నాటకాలకు తెరలేపినాయి అనే దానికి నిదర్శనంగా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఆమె తిహార్ జైల్లో ఉన్నప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ మంతనాలు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీతో అంత కాగాలన్నటువంటి ఆలోచనను ఆమె వద్దని చెప్పినట్టుగా ఈరోజు ఆమె చెప్పడాన్ని చూస్తే మేము ఊహించిన విధంగానే లిక్కర్ కేసులో కవితను బయట పడేయడానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీకి మద్దతిస్తూ ఈరోజు తెలంగాణ ఆత్మ గౌరవాన్ని తాకట్టు పెట్టినట్టుగా తెలుస్తుంది. 8 మంది ఎంపీలు గెలవడానికైనా ఈ మధ్య జరిగినటువంటి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలల్లో బీజేపీ గెలుచుకున్న సీట్లు చూసినా, బీఆర్ఎస్ నిలబడకపోవడానికి కారణం చూసినా ఇదంతా కూడా ఈరోజు క్లియర్ గా మనకు తెలిసిపోయింది. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఈరోజు కవిత లేపిన నాటకానికి ఇవాళ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలా లేకపోతే ఏదైతే కథనాలు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారన్నటువంటి విషయాన్ని ఒక పార్లమెంట్ సభ్యునిగా నాకు తెలిసినంత వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈరోజు కవిత గారి అవసరం లేదు. ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ప్రజాపాలన అందిస్తూ ముందుకు పోతున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీలో నాయకత్వ లోపం ఎక్కడ లేదు. మాకు కొత్తగా అవసరమైనటువంటి లీడర్షిప్ కూడా అవసరం లేని పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి కవిత ఈరోజు చిత్తశుద్ధితోటి వాళ్ళ కుటుంబంలో ఎవరు దయ్యాలు, ఎవరు వాళ్ళ నాయన దగ్గర వాళ్ళ నాయనే ఒక్కడే లీడర్, మిగతా లీడర్లు కాదని చెప్పడం, కాళేశ్వరం మీద ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ఏదైతే ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతున్న సమయంలో సోదరుడు అమెరికా పోవడాన్ని కూడా తప్పుపడుతూ మాట్లాడినట్టుగా తెలిసింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే కవిత గారికి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజల ముందు వాస్తవాలు చెప్పాలనుకుంటే ఉట్టి మాటలు లేఖలతో కాదు, ఆ దయ్యాలు 10 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణలో దోచుకున్నటువంటి డబ్బులు ఏ విధంగా దోచుకుర్రో, ఎందుకంటే కవిత కూడా ఆ రోజు విట్నెస్ గా ఉంది. ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజల ముందు ఆమె ఆలోచనలు కానీ ఆమెకు భవిష్యత్తు ఉండాలంటే కూడా వాస్తవంగా ఆమె వీళ్ళ పైన ఎంక్వైరీ చేయమని అడగాలి. ఎంక్వైరీకి కావాల్సినటువంటి డాక్యుమెంటేషన్ కానీ ఎంక్వైరీకి కావాల్సినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఆమె ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी सरकारी रुग्णालयामध्ये संसर्ग रोखण्यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्या असे सुचवले आहे. गुरुवारी आदिलाबाद शहरातील रिम्स रुग्णालयामध्ये हवेतून या होणाऱ्या संसर्ग नियंत्रणाबाबत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना अनेक सूचनाही करण्यात आल्या. त्यांनी सांगितले की रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांनी संसर्ग टाळण्यासाठी सतर्क राहावे. अस्वच्छ परिस्थितीमुळे हे संसर्ग पसरू शकतात असेही ते म्हणाले. या मुद्द्यावर डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की संसर्गामुळे आरोग्य समस्या आणि मृत्यू देखील होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे सर्वांनी काळजी घ्यावी. The next distinguished honor token of gratitude. Ma'am and SPM department to welcome ma'am. To grace the dais with her presence is our ma'am is synonym of hard work and dedication, whose continuous support. Mrs. Ramadevi ma'am, ma'am had meticulously Samanati ma'am, so please welcome.
సీనియర్ రీజనల్ టెక్నికల్ సైంటిస్ట్ గారికి, విద్యార్థుల గారికి, సరదా గారికి, నర్సింగ్ సూపర్ రమాదేవి గారికి, అదేవిధంగా సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రైనింగ్. ఇందాక డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు మన ఎన్ఎంసి గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం కూడా దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే మొన్న మళ్ళీ కోయంబత్తూర్లో డైరెక్టర్ గారు అండ్ వారి స్టాఫ్ కూడా అక్కడ ట్రైన్ అయ్యి మళ్ళీ ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న హెచ్ఓడీస్ కానీ, తర్వాత స్టాఫ్ నర్సెస్ కానీ, హెడ్ నర్సెస్ కానీ, తర్వాత మిగతా శానిటేషన్ స్టాఫ్ అందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత ఇట్ హాస్ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో టు సీ దట్ వీ ఫాలో దిస్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ప్రాక్టీసెస్. ఏమైనా వార్డ్ కావచ్చు, ఇట్ క్యాన్ బి ఓబీజీ వార్డ్, ఇట్ క్యాన్ బి పీడియాట్రిక్ వార్డ్, ఇట్ క్యాన్ బి మనం ఎమర్జెన్సీ వార్డ్, ఆర్థో ఎనీ వార్డ్. సో అక్కడ ఇది ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. కోవిడ్ టైంలో కూడా ఇట్లా చెప్పడం జరిగింది, వాట్ ఆల్ ప్రికాషన్స్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ కోవిడ్. సో ఇన్ దాట్ కంటెక్స్ట్ ఆల్సో అండ్ తర్వాత కూడా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సర్జరీ కానీ, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మైనర్ సర్జరీ కావచ్చు, మేజర్ సర్జరీ కావచ్చు, మైనర్ ఆపరేషన్స్ కావచ్చు, మేజర్ ఆపరేషన్స్ కావచ్చు, దాంట్లో కూడా హౌ ఆర్ వి following the infection control mechanism, that is very important for the health of the patient, for the health of the attendant, for the health of the baby if we talk about the OBG cases or pediatric cases, and also for the health of the patients, other patients in that ward also. అంటే ఎంటైర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హాస్పిటల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కోసం ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏవైతే ఫేటల్ కేసెస్ కానీ లేదు డెత్స్ కానీ కూడా ఈ కారణం ద్వారా జరగకుండా కూడా మనం కంట్రోల్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. There are like certain reports because of the infections also there can be some deaths also. బట్ ఈ మనం ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చేసి మళ్ళీ ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల ఏవైతే డెత్స్ ఉన్నాయో లేదో ఏవైతే కాంప్లికేషన్స్ కూడా కావచ్చు, ఇట్ కెన్ బి డెత్ ఆల్సో, ఇట్ కెన్ బి కాంప్లికేషన్స్ ఆల్సో. సో దట్ ఆల్ వీ కెన్ కంట్రోల్ బై ఫాలోయింగ్ దిస్ ట్రైనింగ్ అండ్ బై ఫాలోయింగ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ మాన్యువల్. సో లైక్ ఐ వాజ్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ కంటెంట్స్. సో కంటెంట్స్ లో కూడా బయోమెడికల్ వేస్ట్ కావచ్చు, లేదు వియరింగ్ అ గౌన్, వాట్ ఎవర్ రిమూవింగ్ అ గౌన్, దెన్ హౌ టు పుట్ ఆన్ రిమూవ్ ద మాస్క్, PPE equipments, cleaning of hands, hand hygiene practices, then disposal of the biomedical waste. These all are the points of the infection control mechanism. Airborne infection is very, very important in the hospital, in the ward. Apart from that, infection in the sanitation aspect is also very, very important. शाळा पुन्हा सुरू होण्याची वेळ जवळ येत असताना सरकारी शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश देण्यासाठी रस्ता मोहीम सुरू आलेली आहे. शिक्षक संघ TS, TU, TF या तत्वाखाली एक मोहीम वाहन उभारण्यात आलेली आहे. गुरुवारी जिल्हा शिक्षण अधिकारी श्रीनिवास रेड्डी यांनी शहरातील R&B गेस्ट हाऊस येथे वाहनाला हिरवा झेंडा दाखवला. सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा प्रवेश दर वाढवण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या समुदाय नेताचे जिल्हा शिक्षण अधिकारी यांनी अभिनंदन केले. त्यांनी सांगितले की गावांमध्ये आधीच रस्ता मोहीम राबवली जात आहे. ते म्हणाले की केवळ शाळेत जाणाऱ्या मुलांनाच नव्हे तर शाळा सोडलेल्या मुलांनीही शाळांमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रयत्नही करत आहे. కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులు విచ్చేసినటువంటి జిల్లా విద్యాధికారి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి అదే మాదిరిగా రాష్ట్ర ప్రధాన జాతాన్ని ప్రారంభించాల్సిందిగా జెండా ఊపి ప్రారంభించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే మన రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గారు ఇటువైపు కొంచెం కాపాడుకుందాం ప్రభుత్వ బడులను, కాపాడుకుందాం ప్రభుత్వ విద్యారంగాన్ని, పెంచుకుందాం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో. ఓకే సార్. సార్ అందరు రండి సార్. సార్ సారీ మీరు రండి. ఈరోజు QTF సంఘం వారు
బడిబాట కార్యక్రమంలో భాగంగా వారు కూడా మా వంతు కృషి చేస్తున్నారు. వారిని నేను అభినందిస్తున్నాను. బడిబాట కార్యక్రమంలో 11 మండలాల్లో నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. వారికి యూటీఎఫ్ వాళ్లకు అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. ఇందులో భాగంగానే ఉల్లాసు టాస్ అనే కార్యక్రమం ప్రభుత్వం వారు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కాబట్టి సర్వే కూడా జరుగుతుంది. మహిళా సమైక్యాల ద్వారా వారు ఇటు ఓపెన్ స్కూలింగ్లో అంటే బడి మానేసిన విద్యార్థులను ఎస్ఎస్సి ఇంటర్మీడియట్లో జాయిన్ చేయడానికి కృషి చేస్తాము. అలాగే చదువురాని వారు ఎవరైతే గ్రామాల్లో ఉన్నారో వారందరినీ సర్వే చేసి వారందరికీ చదువు నేర్పించి సమాజంలో మంచి వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దుతామని ఈ సమావేశంలో తెలియజేస్తున్నాను. आदिलाबाद शहरातील कोमरम भीम चौकामध्ये उभारलेले वर्तुळ कमी करणे योग्य असे आदिवासी नेत्यांनी सांगितले. त्यांनी गुरुवारी कोमरम भीम पुतळ्यावर निदर्शने केली. आदिवासी आणि रॉक सेंटर नेत्यांशी चर्चा न करता एकतर्फी निर्णय घेणे हे योग्य नाही असे त्यांनी म्हटले. या वर्तुळामुळे वाहतूक समस्या आणि रस्ते अपघात होत आहे आणि या सबबीवर ते वर्तुळ लहान करण्याचा प्रयत्न करण्यात असल्याचेही सांगितले. अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी सल्लामसलत न करता कुंपण काढून चूक केली आहे असे ते म्हणाले. तर आदिवासी गट हे घृणास्पद कृत्य मांडतात. शहरातील अनेक भागामध्ये वाहतुकीची समस्या लहान वर्तुळामुळे निर्माण होते, परंतु त्याकडे लक्ष न देणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांनी ते कमी करावे असा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की भीम चौकातील वर्तुळ कमी करणे जिथे आदिवासींचे आदर्श कोमरम भीम चौक आहे, तर ज्यांनी जंगल जमिनीसाठी लढा दिला आणि शहीदही झाले, हा त्या योद्ध्यांचा अपमान आहे असे ते म्हणाले. की आदिवासी संघटनेच्या वतीने अधिकाऱ्यांनी वर्तुळ जसेच्या तसे ठेवावे आणि आदिवासी संघटनेच्या नेत्यांशी चर्चा करावी अशी मागणी करत आहे. अन्यथा ते आदिलाबाद जिल्ह्यात बंदीची हाक देतील. ఆదిలాబాద్ జిల్లా నడిబొడ్డున కొమరం భీము ఇక్కడ గత ప్రభుత్వము ఈ కొమరం భీం చౌకులో కొమరం భీం విగ్రహాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని ఆదివాసీ సంఘాలు రాయి సెంటర్లతోటి సంప్రదించి ఒక కమిటీ వేసి ఇక్కడ ఆ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. కానీ వల్ల మున్సిపల్ అధికారులు R&B అధికారులు కావచ్చు, జిల్లా ఉన్నతాధికారులు ఏకపక్షంగా ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా ఇవాళ దీన్ని తొలగించడం అనేది చాలా విరుద్ధం. కాబట్టి ఎందుకంటే వల్ల ఏది చేయాలనుకున్నా సరే ఇక్కడ యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నటువంటి వాస్తవమే. ప్రజల అవసరాల రీత్యా ఇవాళ ఆదివాసీలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళ మీరు ఆదివాసీ సంఘాలను ఆదివాసీ రాయి సెంటర్లను ఎవరిని కూడా సంప్రదించకుండా ఏకపక్షంగా అధికారులుగా ఇటువంటి చర్యలకు పాల్పడడం చాలా శోచనీయం. దీన్ని వెంటనే జిల్లా ఉన్నతాధికారులు విరమించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ కొమరం భీం కూడా ఆదివాసుల కోసం జల్ జంగల్ జమీన్ కోసం స్వేచ్ఛ సమానత్వం స్వయం పరిపాలన భూమి భుక్తి విముక్తి కోసం అమరత్వం పొందినటువంటి ఒక కొమరం భీముకు ఇవాళ ఆయన విగ్రహానికి అతిగతి లేకుండా ఏదైతే ఇటువంటి దీన్ని కంచె ఉన్నదో దాన్ని తొలగించడం ఏకపక్షంగా ఇది ఏమైనటువంటి చర్య. దీన్ని మేము ఆదివాసీ సంఘాలందరం కూడా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మా ఆదివాసీ సంఘాలతో అందరూ సంప్రదించిన తర్వాతనే ఏ పనన్నా చేయాలి, కానీ ఏకపక్షంగా చేస్తున్నటువంటి ఈ చర్యను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇప్పుడే మాకు మున్సిపల్ నుండి అధికారులు మేము రేపు అందుబాటులో లేము, రేపు మీ అందరితో సమావేశం అని చెప్తున్నాడు. కానీ అదే సమావేశం ముందు ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆదివాసీ సంఘాలు పెద్దలతోటి కలిసి మాట్లాడి చేస్తే బాగుంటుంది. కాబట్టి ఈ చర్యను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాకున్నది ఇక్కడ ఒక కొమరం భీం విగ్రహమే. మాకేమన్నా సొంత ఆస్తులు లేవు, భూములు లేవు. ఇవాళ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చాలామంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు, రాజకీయ నాయకులు 100 ఎకరాల భూములను ఇవాళ ప్రభుత్వ భూములను కబ్జా చేసుకున్నారు. ఇవాళ మా పోరాట వీరుడి యొక్క విగ్రహానికి అతిగతి లేకుండా ఈ కంచెను కూడా తొలగించడం చాలా హేయమైనటువంటి చర్య. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. తక్షణమే దీనిపై పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టి దీన్ని ఆదుకోవాలని చెప్పేసి కూడా మేము ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా అధికారులను అందరినీ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून झालेला आहे आणि ते स्वतःच्या बळावर वाढलेले आहे. गरिबांचे पोट भरण्यासाठी त्यांनी अन्नदान हा चालू केला. हा कार्यक्रम अव्याहतपणेही चालू आहे. आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली. त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम त्यांनी राबवले आणि शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे.
పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. ANNच्या कथेला प्रतिसाद मिळाला. बेला मंडळाच्या सिरसन्ना गावामध्ये मंडळ कृषी अधिकारी साई तेजा रेड्डी यांनी ग्राम कृषी विस्तार अधिकारी रमणा यांच्यासह अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या ज्वारी पिकाची शेत पातळीवर पाहणी केली. शेतकऱ्यांकडून पिकाची नुकसानाची व्याप्ती निश्चित करण्यात आली आणि एओ म्हणाले की त्यांनी अवकाळी पावसामुळे ज्या शेतांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे त्यांच्या शेतांची पाहणी केलेली आहे. त्यांनी सांगितले की नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची माहिती ते जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देतील. बियाणे पेरण्यासाठी अजूनही वेळ असल्याचे घाई करू नका असे ते आवाहन केले आणि बियाणे खरेदी करताना दर्जेदार बियाणे खरेदी करण्याचा आणि बियाण्याच्या पाकिटावरील कालबाह्य तारखा तपासण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. परवानगीशिवाय इतर राज्याचे बियाणे कोणी विकले तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील असेही सांगण्यात आले. రోజు సిరిసన్న గ్రామంలో పంట నష్టం ఉందని చెప్తే రావడం జరిగింది. సో అకాల వర్షం కారణంగా 15-20 రోజుల ముందు వర్షాలు వచ్చేసరికి క్రాప్ డ్యామేజ్ కావడం జరుగుతుంది. మేము ఈ డ్యామేజ్ గురించి మా పై అధికారులకి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీంతో పాటు వర్షాలు మంచి ప్రాపర్గా అన్నీ పడ్డ తర్వాతనే మీరు సోయింగ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి. పెద్ద వర్షాలు పడ్డాకనే, 1-2 పడంగానే స్టార్ట్ చేసుకోకండి. మంచి వర్షాలు పడ్డాక మీరు సోయింగ్ చేసుకోండి. అయితేనే పంట దిగుబడి ఎక్కువ రావడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది. మిగతాది ఇంకేమైనా ఉన్నది అని అంటే మంచి సీడ్స్ మాత్రమే తీసుకోండి. మీరు మంచి షాపులు ఉన్నాయి, డీలర్ షాపులు, మంచి షాపులు ఉన్న షాపులలోనే తీసుకోండి. ఇట్లా లూజ్ సీడ్స్ అమ్మితే అస్సలు తీసుకోవద్దు. మొన్న సిరిసన్నలో ఆల్రెడీ మేము పట్టుకోవడం జరిగింది. అక్కడ 10 కిలోల లూజ్ సీడ్, 26 ప్యాకెట్ల సీడ్ దొరికింది. లాట్ నెంబర్ లేదు, ఎంఆర్పి లేదు, ఏం లేదు దాని మీద. సో ఖచ్చితంగా మీరు కొనుక్కునేటప్పుడు లాట్ నెంబర్ ఉందా, లేబుల్ ఉన్నదా, సీడ్ రేట్ ఎంతకు అమ్ముతున్నాడు అన్నీ చూసుకోండి. ఎంఆర్పికి ₹1 మీద కూడా మీరు తీసుకోకండి. 901 రూపాయి ఉన్నది ఇప్పుడు మనకి ఒక ప్యాకెట్ విలువ. 901 రూపాయికి ₹1 ఎక్కువ అడిగినా కూడా మీరు తీసుకోకండి. అట్లాంటి ఏం ప్రాబ్లంలు ఉన్నా, ఏం ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా
నా దగ్గరకు వచ్చి నాకు కంప్లైంట్ చేయండి. నేను దాన్ని ఖచ్చితంగా कंप्लेंट తీసుకొని स्ट्रिक्ट ॲक्शन తీసుకోవడానికి प्रयत्न చేస్తా. बेला मंडळातील सिरसन्ना गावात गेल्या 3 दिवसापासून सुरू असलेल्या मार्कंडेय प्राणप्रतिष्ठा महोत्सवाची गुरुवारी भव्य सांगता झाली. आदिलाबाद गोपालकृष्ण मठ मठाधिपती योगानंद सरस्वती स्वामी यांनी वैदिक विद्वानाच्या मंत्र उच्चारामध्ये प्राणप्रतिष्ठापना कार्यक्रमाचे नेतृत्व केले. होम, ध्वजस्तंभ, गणपती, शिवलिंग, गौरी, नागा, नंदी, मार्कंडेय स्वामी, नवग्रह, ध्वजये प्राणप्रतिष्ठा पूजा मोठ्या थाटामाटात करण्यात आली. स्वामी म्हणाले की गावात पद्मशाली संगमच्या आश्रयाने नवीन मार्कंडेय स्वामी मंदिराची उभारणी करणे हा एक शुभ विकास आहे. ते म्हणाले की मार्कंडेय स्वामीच्या आशीर्वादाने सर्वांना सुख, शांती, समृद्धी लाभो. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. लोका समस्ता ఆశీర్వాదంతో మరియు శివుడి ఆశీర్వాదంతో అమ్మవారి ఆశీర్వాదంతో మన గ్రామంలో గోమాత రక్షించబడి అన్నీ కాపాడబడి హిందూ ధర్మాన్ని వైదిక ధర్మాన్ని వేదంలో చెప్పబడ్డట్టుగా మన ఋషులు చెప్పబడ్డట్టుగా పూర్వ పరంపర మన పెద్దలు ఏదైతే ఆచరించుకుంటూ వస్తున్నారో అవన్నీ కూడా ఆచరించడానికి ఈ దేవాలయ వ్యవస్థ మనం కాపాడుతుంది కనుక నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి మన ధర్మ రక్షణ కోసం మన గ్రామం నందు యువత ప్రత్యేకంగా యువత చెడు మార్గంలో పోకుండా మన ఆచారాల్ని మన సాంప్రదాయాన్ని అన్నిటినీ కాపాడుతూ దేవాలయ వ్యవస్థను కాపాడుతూ ధర్మరక్షణ కోసం మన గ్రామంలో ఈ చేసిన ప్రతిష్ట మరియు మార్కండేయ ప్రతిష్ట మరియు శివాలయ ప్రతిష్ట ఇవన్నిటికీ అందరూ భక్తులు ఎక్కువ సంఖ్యలో పాల్గొని వారి ఆశీర్వాదాన్ని పొందవలసిందిగా మరియు మన గ్రామానికి మంచిగా బరకత్ రావాలని మంచి పాడి పంటలతో వ్యవసాయం కూడా మంచి పాడి పంటలతో పండి అందరూ ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ అందరికీ ఓం నమః శివాయ. నూతనంగా శ్రీ శివ మార్కండేయ స్వామి ఆలయం నిర్మించిన సందర్భంగా యోగానంద సరస్వతి గారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది. వారు మా గ్రామానికి విచ్చేసి వారి యొక్క అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. జీవనంలో ఎలాంటి మార్పులు రావాలి, ఎలా దర్శనం చేసుకోవాలి, భగవంతుడు అంటే ఏంటిది, మనిషి అంటే ఏంటిది, సమాజంలో ఎలా మెలగాలి, ఎలా గౌరవం పొందాలి, అదేవిధంగా యువత సన్మార్గంలో నడవాలి, చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలని చాలా చక్కగా చెప్పినందుకు మా గ్రామస్తుల తరఫున స్వామి గారికి మరొకసారి మా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. DCO राठोड भिक्खू म्हणाले की त्यांचे पिके विकण्यासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये यासाठी पावले उचलली जातील. कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील जैनूर मंडळ केंद्रातील कृषी बाजार यार्डामध्ये आणखी एक धान्य खरेदी केंद्र उघडण्यात आलेले आहे. त्यांनी सांगितले की 2 दिवसांपूर्वी मार्केट या धान्याचे भरले होते आणि शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणूनच आणखी एक केंद्र उघडण्यात आलेले आहे. प्रत्येक धान्य खरेदी केले जाईल आणि ते म्हणाले राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे आणि कोणतीही समस्या उद्भवू नये याची काळजी घेईल. अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार आणखी एक छावणी स्थापन करण्यात आलेली आहे.
చైర్మన్ సార్కు, ట్యాక్స్ చైర్మన్కు, మార్కెటింగ్ చైర్మన్కి అందరికీ నమస్కారం. నిన్న మొన్న మా దగ్గర ఇక్కడ పేపర్లో దగ్గర మీడియాలో వచ్చిందంటే జవర్ కుంటలేరు, మాకు ప్లేస్ లేదు అని ఒక మీడియాలో వస్తే దాని మీద రిజల్ట్ కోసం మేము వచ్చినాం. ఇక్కడ విజిట్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు 2 కాడాలు పెట్టున్నాము. ఈ పక్కన కూడా ఖాళీ ప్లేస్ ఉంది, దాంట్లో కూడా కాడా చేసేసి మొత్తం అతి త్వరగా 2-3 డేస్లో మొత్తం ఖాళీ అయ్యేటట్టు చూస్తాము. మొత్తం కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. అమలు కూడా పెంచేసి ఒక 30-40 మందిని పెట్టేసి 2 కాడాలు పెట్టేసి अति త్వరలో 2-3 డేస్లో మొత్తం క్లోజ్ అయ్యేటట్టు చూస్తాం. अधिकारी धान्य खरेदी करण्यास उशीर करत असल्याने शेतकरी संतप्त आहे. गुरुवारी निर्मल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाकडे एका शेतकऱ्याने या भात्याच्या पोत्यांसह तांदळाचा निषेध केला. लक्ष्मण चंदा मंडळाच्या बाबापूर गावातील बोट्टू श्रीनिवास नावाच्या शेतकऱ्याने धान्याची पीक घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या दालनासमोर आंदोलन केले. लक्ष्मण चंदा मंडळाच्या बाबापूर गावामध्ये उभारण्यात आलेल्या धान्य खरेदी केंद्रावर गेल्या 15 दिवसापासून धान्य खरेदी होत नसल्याची त्यांनी व्यथा व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की प्रति पोती फक्त 41 किलो वजन केले जात आहे. अधिकाऱ्यांनी तातडीने अवकाळी पावसामुळे धान्य ओले झालेले आहे आणि रोपे बाहेर आलेले आहे असे उत्तर दिले आणि त्यांना धान्य खरेदी जलद करण्यासही सांगितले. మండల లక్ష్మణ్ చంద్ర, నా పేరు బొట్టు శ్రీనివాస్. మేము గత 15 రోజుల క్రితం పోసినాము. 13వ డేట్ నాడు పోయడం జరిగింది. 13, 14, 15 మ్యాచ్లు రావడం జరిగింది. కొన్నేమో 20 పైన మ్యాచ్లు రావడం జరిగింది. లారీలు రాలేదు, అమ్మాలి వాళ్ళు రాలేదు. PSCS నిర్వాహకులు 4-5 గ్రామాలకు జోకడం జరిగింది. మాకు ఇంతకుముందు సొసైటీకి ఇచ్చిన బాగుంది, మన డాక్టర్కు మహిళలకు ఇచ్చిన బాగుండేది. అక్కడ జోకిన తాట 80% ఖాళీ అయిపోయింది. 20% మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇక్కడ మాత్రం 80% ఉన్నది. 20% మాత్రమే జోకడం జరిగింది. లక్ష్మణ్ చంద, కోరిగాం, మన కంజరు, లింగంపల్లి అట్లా వేరే గ్రామాలలో జోకి మా ఊళ్ళో జోకలేదు. వర్షం 21 డేట్కు రావడం జరిగింది. అయినా కూడా లారీలు రాలేదు, జోకలేదు. తడిసినాయి అని చెప్పి కింద పదనొచ్చింది, తడవలేదు పూర్తిగా. అయినా కూడా జోక్తలేడు. ఎక్కువ కటింగ్ అయితే ప్లస్ ఎక్కువ జోక్తా అందరికి 41.500 గ్రాములు జోక్తే మాకేమో ఎక్కువ జోక్తా అని చెప్పి ఇన్ఛార్జ్ ఎన్ నాగరాజు గారు చెప్తున్నారు. అందరితో పాటు సమానంగా నాకు కూడా కటింగ్ కావాలా, నాకు కూడా సమానంగా జోకండి అని చెప్పి నేను వేడుకోవడం జరిగింది. అయినా కూడా మరి జోక్తలేదు. ఇంకొక సుమారు 3-4 లారీల వరకు అయితే అన్నీ అయిపోవడం జరిగింది. చివరి దశకు రావడం జరిగింది. సుమారు 600 వరకు संचून अधिकारी धान्य खरेदी न करण्याच्या निष्काळजीपणा दाखवत असल्याची तक्रार शेतकरी करत आहे. गुरुवारी निर्मल जिल्ह्यातील नरसापूर जी मंडळाच्या तुराटी गावामध्ये एका शेतकऱ्याने रस्त्यावर धान्य ओतून निषेध केला. त्यांनी तक्रार केलेली आहे की जेव्हा ते सरकारी आधारभूत किमतीवर धान्य विकण्यासाठी सरकारी खरेदी केंद्रावर आणतात तेव्हा प्रशासक या ओल्यापणाच्या नावाखाली समस्या निर्माण करत आहे. भिजलेले धान्य खरेदी करणार असल्याचे सांगत असतानाही अधिकारी याचे वजन करत नसल्याबद्दल त्यांना राग आला. प्रति क्विंटल 10 किलोत मिळत असतानाही ते का खरेदी करत नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अधिकाऱ्यांनी तात्काळ धान्य खरेदी करावे अशी मागणीही त्यांनी केली. ఐవర్ 51 పైన 4 రోజుల నుంచి నింపినాయన్న 50 నింపి పంపించారు డాక్టర్ గారు. అన్ని సొసైటీ నుంచి పంపిస్తే వాళ్ళు అదేమంటారంటే న్యాచర్ రాకొచ్చింది, మీరు కూలి నింపుకుని లాసే అన్నీ తీసుకుపోయి మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకొచ్చి న్యాచర్ వచ్చినాక రిటర్న్ పంపించని చెప్తాను. ఇప్పటివరకు అన్నీ నేను సొంతంగా కూలి పెట్టుకొని అందులో డాక్టర్లు వేసుకొని నేను వేసుకుపోయినా. ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇవన్నీ రోడ్ మీద వస్తే
వర్షం పడితే కూడా తడిసిపోతే ప్రాబ్లం వల్ల మాకే అన్న. మళ్ళీ అక్కడనేమో కుంటలకి 10 కిలోలు కట్ చేసుకున్నా కానీ దించుకుంటలేరు. వాళ్ళేమో అధికారులతో మాట్లాడమని చెప్తారు, వాళ్ళేమో మాకు ఈ అధికారులు ఏమో స్పందిస్తలేరు. మిల్లర్లేమో మాకు సంబంధం లేదు, మ్యాచ్ వస్తే మేము తీసుకుంటాం, లేకపోతే తీసుకోమని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. నేను 1100 తెస్తాను తీసుకొచ్చాను. మండలం సొసైటీ 1100 జాబ్లోకి వెళ్ళి అన్ని పంపించేసాను. అయితే అన్నిటి దగ్గర మ్యాచ్ రాలేదు, మేము తీసుకోమని రిటర్న్ పంపిస్తారు. 3 రోజుల నుంచి సేమ్ అన్నీ ఒక్కొక్క ట్రాక్టర్ లారీ అంతా అన్ని ఇంటికి వచ్చేసినాయి. అన్ని రోడ్ మీద పోసినాం ఇప్పటికి. అయితే తర్వాత టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి అధికారులు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి ఇంకొక అధికారి నెంబర్ ఇచ్చింది. తర్వాత వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి సెంటర్ అయిన గురించి మాట్లాడండి, ఏం ప్రాబ్లం మేము కనుక్కుంటాము అని మాట్లాడుతుంది తప్ప వాళ్ళు వచ్చి ప్రాబ్లం అయితే అడుగుతలేరు. వాళ్ళు వచ్చి రాలేరు ఎవరు. ఇవి వచ్చి అట్లనే రోడ్ మీద పోసినాం. मल्ली नेरपी मॅच रचना काफी मला निर्मल जिल्हा मुख्यालयातील श्री गांधी रमनाथ दत्त साई मंदिरामध्ये अनाघाप्रथम साजरे करण्यात आलेले आहे। साई दीक्षा सेवा समितीचे अध्यक्ष लक्कडी जगमोहन रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैदिक विद्वान वेणुगोपाल शर्मा यांनी हे व्रत केले। सर्व लोक आनंदी सुखी राहो यासाठी 108 जोडप्यांसह हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता असे त्यांनी सांगितले। साई दीक्षा सेवा समितीचे सदस्य आणि इतर सदस्यांनी यामध्ये भाग घेतला। అంటే స్వామి వారిక ఒక ఋషిగాను ఒక కారణ జన్మునిగా ఒక అవతార రూపంగాను ఉంటుంది అప్పుడు మన యొక్క జీవనం। అయితే మనము ఈ మాయలో చిక్కుకున్న మానవుడు ఇక్కడే గ్రామ్య సుఖాలకు అలవాటు పడి మరి తన ఎరుకను మర్చిపోతున్నాడు। ఎరుకంటే ఆత్మ పరమాత్మ నుంచి వచ్చింది, ఈ పరమాత్మలో కలవాలని ఎరుకను మర్చిపోతున్నాడు। మరి ఆ యొక్క ఆకాశం నుంచి వచ్చిన వానలో వచ్చిన సముద్రంలో కలుస్తుంది। ఈ ఆత్మ పరమాత్మలో కలవాలి, ఎన్ని జన్మలెత్తినా ఇదే అర్థం పరమార్థం, ఇదే కనుక్కోమన్నాడు। నీవు నేను ఎవరు, నేను ఎందుకు వచ్చాను, ముప్పు వాటిల్లుతుంది, ఇది గమనంలో ఉండాలి। హిందూ ధర్మరక్షణలో భాగంగా స్త్రీ రక్షణ, గోరక్షణ మన ధర్మంతో పాటు మన స్త్రీ అంటే తల్లే కదా మనకు మూలం, మనం జన్మం మూల కారణం। ఆ స్త్రీని, ఆ జగన్మాత రూపమైన ఆ స్త్రీని, అలాగే సకల దేవస్వదేవి యోగ ప్రచోదయాలు కళ్ళు మూసుకొని 5 సార్లు నివేదన చేయాలి స్వామి। అందరు కళ్ళు మూసుకోండి। ఓం ప్రాణాయ స్వహ, ఓం అపాయ స్వహ, ఓం వ్యయాయ స్వహ, ఓం ఉదాయ స్వహ, ఓం సమానాయ స్వహ, ఓం బ్రహ్మణ్యే స్వహ। కళ్ళు తెచ్చి మళ్ళీ నిలిచండి। మధ్య మధ్యమానం ఉత్తరాభూషం, పూర్వాభూషం, హస్తౌ ముఖౌ పాదౌ ప్రక్షాళయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి। తాంబూలం దక్షిణ ఉంటే దక్షిణ అయితే తాంబూలం ఉంటే పక్క పడుతుంటే। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। मोठे पॅकेज दिल्यास भाजप नेते बीआरएसची हात मिळवणी करतील, राज सिंग यांनी करार रद्द करण्यास नकार। पीक नुकसानावरील एएनएनच्या बातमीला प्रतिसाद, कृषी अधिकाऱ्यांनी नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी। सरकारी रुग्णालयामध्ये संसर्ग रोखण्यासाठी खबरदारी घेण्याचे जिल्हाधिकारी सांगतात। राजश्री शहा यांनी रिम्स येथे हवेतील संसर्ग नियंत्रणावरील प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये भाग। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। मुले शाळांमध्ये जाण्याच्या मार्गावर येतील याची खात्री करण्यासाठी सरकारी कार्यक्रम। टीएस यूटीएफने प्रचार वाहन लॉन्च केले। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा एएनएन न्यूज। नमस्कार।